विश्व के उगे अर्थशास्त्रियों के विचों मन्ने जाते अमर्त्य सेन ने बंगाल च एक प्रोग्राम दौरान आख्या भी हिंदूत्व का जोड़ा उभार हो रहा ये कारण भविख विच भारत का टुटना संभव है। मौजूदा हिंदूत्व ने भारत के समाजिक ताने बाने नूं बेहद नुकसान पहुंचाया। अमर्त्य सेन जिहड़ी गल कह रहा ये भारत दीयां घट गिणतियां जो इस वेले महसूस कर रही हैं, जिस तरीके नाल सारे भाईचारिਆਂ का एक दूजे प्रति विरोध वध रहा, आपस विच ही समाजिक ताना बाना टुट रहा, उहदे मद्देनज़र बहुत अहम कि साडी कौम इस स्थिति में है कि जदों इस मुल्क के टुकड़े होण ते सानूं साडा राज भाग मिल जाए। अमर्त्य सेन की ही इस गल नूं जे लै लिया जाए कि भविख विच भारत का टुटना संभव आ, तो जे असी हुण तो भी इस तरीके की नीति बना लीए कि जदों भारत के टुकड़े होण ते सानूं साडा राज भाग मिले तां भी समझांगे कि डुल्ले बेरां दा कख नहीं बिगड़े। ये भी हो सकदा भी मतलब जदों भारत टुटे सानूं महाराजा रणजीत सिंह दे राज भाग वांग एक राज भाग मिल जाए। ये भी हो सकदा कि सानूं 1947 वाली स्थिति नालों भी ज़्यादा खतरनाक हालत वल जाना पै जाए। सिख कौम का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस वेले क्यों महसूस कर रहा या करवा रहा भी जेडे आ पंथक ते खालिस्तानी सिख ने ना, ये एवं गल वधा दिंदे आ, कोई एडी तां गल है नहीं। जे किते कोई हिंदू कट्टरपंथी कोई निक्की मुट्टी गल कर दिंदा तां ये कुछ ज़्यादा ही गल नूं चक दिंदे आ। बदकिस्मती आ कि जिन्हां लोकां ने आपो अपनी बोली धर्म ते सभ्याचार नूं हिंदूत्व तो खतरा महसूस कर लिया होया, उन्हां कौमां च एकजुटता ते एकमुठता नहीं। टीवी 84 उत्ते प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहा है सारे दर्शकों नूं मैं सरबजीत सिंह घुमान फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। भारत दे एक राष्ट्र के तौर पर टुटण की संभावना, ये बयान नोबल पुरस्कार जेतू अमर्त्य सेन का अज चर्चा च विश्व के उगे अर्थशास्त्रियों के विचों मन्ने जाते अमर्त्य सेन ने बंगाल च एक प्रोग्राम दौरान आख्या भी हिंदूत्व का जोड़ा उभार हो रहा ये कारण भविख विच भारत का टुटना संभव है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हिंदूत्व ने भारत के समाजिक ताने बाने नूं बेहद नुकसान पहुंचाया। अमर्त्य सेन जिहड़ी गल कह रहा ये भारत दीयां घट गिणतियां जो इस वेले महसूस कर रही हैं, जिस तरीके नाल सारे भाईचारिਆਂ का एक दूजे प्रति विरोध वध रहा, आपस विच ही समाजिक ताना बाना टुट रहा, उहदे मद्देनज़र बहुत अहम ये सारे सोशल मीडिया के उत्ते जां होर मीडिया जिहड़े साधन ने उन्हां दे उत्ते अमर्त्य सेन दे इस बयान की काफ़ी चर्चा हो रही है। असीं ये पहले दिन तो ही कहते आ रहे हैं कि हिंदूत्व का उभार इस मुल्क के टुकड़े करेगा, तो सानू इस गल की कोई बहुती ज़्यादा चिंता नहीं कि मुल्क के टुकड़े होणगे। गल सानू इसकी चिंता आ कि साडी कौम इस स्थिति में है कि जदों इस मुल्क के टुकड़े होण ते सानू साडा राज भाग मिल जाए। ये गल बहुत ज़्यादा अहमियत वाली है कि जिवें आपां पंजाब के पिंडां 'च एक मुहावरा बोलते हैं, अखाण बोलते हैं बई जागदियां दियां कट्टियां ते सुत्तियां दे कट्टे। जिहड़ा बंदा जागदा है, जिहड़ा बंदा मौके दे उत्ते आपदी चीज पूरी लैंदा वो उही लै सकदा जिहदे कोल आपदे चेतन बिरती हो। पर इस वेले सानू कदे कदे बड़ी खुशी वाली बड़ी चंगी गल भी लभदी है, पर बहुती बार सानू इस गलों निराशा हुंदी है कि साडी कौम नूं जिस तरीके का सोचना चाहिए, जिस तरीके का करना चाहिए, वो सोच ढंग ते काम ढंग वर्किंग स्टाइल ते थिंकिंग स्टाइल वो अजे नहीं है। अमर्त्य सेन की ही इस गल नूं जे लै लिया जाए कि भविख विच भारत का टुटना संभव आ, तो जे असी हुण तो भी इस तरीके की नीति बना लीए कि जदों भारत के टुकड़े होण ते सानूं साडा राज भाग मिले तां भी समझांगे कि डुल्ले बेरां दा कख नहीं बिगड़े। ये भी हो सकता भी मतलब जदों भारत टुटे सानू महाराजा रणजीत सिंह दे राज भाग वांग एक राज भाग मिल जाए। उस युग गर्दी दे उस धुंधल घारे दे विच सानू अपना राज भाग मिल जाए।
ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 1947 ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਨਾ ਜਾਗੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੰਭਲੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਹਾਲਤ ਵਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਥਕ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਪੰਥਕ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਰੈਡੀਕਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਤੇ ISI ਦੇ ਏਜੰਟ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਜੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਭਲਵਾਨ, ਕੋਈ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਥਕ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਜਿਹਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫੇਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਸੌਖੇ ਦਿਨ ਕੱਟ ਲਈਏ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਖ ਗੈਰਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰਲੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਝਟਕਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਡਾ ਤਹਈਆ ਕਰੀ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਆ ਬਾਪ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲੁੱਟਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਝਟਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾ ਖੁੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਕੇ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਸਿਸਟਮ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਣਖ ਗੈਰਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਏ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਇਹ ਲੜਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ, ਇਹ ਜੂਝਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿਰ ਚੱਕਣ ਵਾਲਾ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਣਖ ਗੈਰਤ ਵਾਲਾ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ 'ਚ ਦਾਵਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਖੜ ਕੇ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਸਟੇਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਹ ਨਾ ਬਚੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਦੇ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁੱਸ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮੰਨੀ, ਸਮਝੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਾਤੋਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਅਜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਮਕੜ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਨਿੱਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸਵੇਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੱਬ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੰਥਕ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਵਾਲੇ, ਨਿੰਦਣ ਵਾਲੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਹ ਉਸ ਗੁਲਾਮੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਮੰਨਦੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮਾਲ ਕੱਲਾ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਗਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆ,
ਮਨੀਪੁਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਤਾਮਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਬੋਡੋਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਮਿਜ਼ੋਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਮਰਤਿਆ ਸੇਨ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਤੇ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਪੰਥਕ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਬੋਲੀ, ਆਪਦੇ ਧਰਮ, ਆਪਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਆਪਦੇ ਹਿੱਤਾਂ, ਆਪਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਬਰਾਬਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਖੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਸ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਸ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਆ। ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦੇ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਾੜੇ ਦਾ ਦਸਤਾ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੈਰ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟੜੀਆਂ ਦਾ ਫੇਟ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇਹ ਲੋਕ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਨਾਗਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਮਿਜ਼ੋਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੋਡੋਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ, ਜਾਂ ਤਾਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਆ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਸਮਝਾ ਲੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਸਿਰਫ ਉਦਣ ਆਊਗੀ ਜਿੱਦਣ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਅਣਖ ਗੈਰਤ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਕਰੂਗਾ ਨਾ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਲ ਆਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਨਵੰਬਰ 84 ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੱਕ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੱਦਣ ਨਵੰਬਰ 84 ਨੂੰ ਗਲ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕੋਲੇ ਧੀ ਭੈਣ ਮਾਂ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੋ, ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਭੰਡਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਨੇ ਭਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਸੋ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪੰਥਕ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੋਚ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਅਮਰਤਿਆ ਸੈਨ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਵਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਵਧਣਾ ਹੀ ਵਧਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਵਧਣਾ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਕੀ ਕਰੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਹਮ ਕੋ ਜਗਾਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ MLA MP ਬਣ ਕੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਕੇ, ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗੀ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਨੀਵੇਂ, ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਾਰਨਿੰਗ, ਕੋਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਮ੍ਰਿਤਿਆ ਸੈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ
ਜੋ ਉਹਨੇ ਵਾਰਨਿੰਗ, ਜੋ ਚੇਤਾਵਨੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਉਭਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਉਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਵਿਉਂਤਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਆ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਟੁੱਟੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇ? ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਮ੍ਰਿਤਿਆ ਸੇਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਕਦੇ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ, ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੇ, ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੇ, ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਕੱਠ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਾਰਾ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਦਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਿਰ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਟੋਟੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹਜੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੱਗੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਪੇਚਾ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਪੈ ਜੇ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨਗੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਸ ਵਾਲਾ ਸਿਲੰਡਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜੰਗ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਜਾਊਗੀ। ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੱਕਾ। ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੱਲਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਹੌਲ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਵਸਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਥ੍ਰੈਟ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਡਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਵਾਪਰ ਜਾਣਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮੋਰਚਾ ਗੱਡ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ, ਪੂਰਾ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਪਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਬੋਲੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਇਕ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਇਕ ਹੋਰ ਨੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਾਇਕ ਲੱਗਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਨਾਇਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਲੜੇ, ਚਾਹੇ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ। ਤੋਂ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਕੌਮੀ ਕਾਜ਼ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਤੋਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੇ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਇਕ ਮੰਨਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਨ ਜਲ ਛਕ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਵਰਗੇ ਭਗਾਈ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਮਹਾਨ ਆ, ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ ਆ ਜੀ,
ਇਹ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਗਲਤ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਥੋੜੀ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਦਾ ਅਸਰ ਆ? ਇਹ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਅਸਰ ਆ। ਪਰ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੀਵਾ ਜਗਾਈ ਬੈਠੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਇਕ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀਰੋ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੀਰੋ ਦੀ, ਇਸ ਨਾਇਕ ਦੀ, ਭਾਈ ਜਟਾਣੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਣਤ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਨ ਛਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਸਟ ਦੀ ਵੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਗੇ ਦੇ ਮਲਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਗੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਪਿੰਡ ਮਲਕੇ, ਜਦੋਂ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਤੋਂ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ, ਬਰਗਾੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। FIR 3 ਨੇ ਅੱਡ ਅੱਡ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ ਜਦੋਂ ਮਲਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਖਿਲਾਰੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ 5 ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪਾ, ਪਿਰਥੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ 3-3 ਸਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 3-3 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬਾਰੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫੜਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲਦੀ ਪਵੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੀ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਜ਼ਾ ਦੀ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹਕੂਮਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਰੇ ਕਿਵੇਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਤੇ ਗਲਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਅੱਜ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਪੁਸ਼ਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆ ਗਈ ਆ। 1947 ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਨੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨੀ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਤਾਉਣਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹਿ ਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਪੰਥਕ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਆਪਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਦੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਜੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਹ ਨਹੀਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਥ੍ਰੈਟ ਆ, ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆ, ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਵੀ ਕਰਸੂੜ ਦਿੱਤਾ, ਕਰਸੂੜ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੱਟਾਂਗੇ, ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਸਾਸਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੈਦਾ ਕਰਤੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਭਨਿਆਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਆਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਨੂਰ ਮਹਿਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੁਣ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅੰਕਰ ਨਰੂਲਾ ਜਿਹਾ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਿਰਤਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਕਰਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਰੀਝ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਈਸਾਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਰੁਕਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ ਜਿੱਦਣ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦੀ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਤ ਰਹੀ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਉਧਰੋਂ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਧਰੋਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਾਧਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਫੇਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਈਸਾਈ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੜਵੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੱਤਾਂ ਦੇਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਆ ਭਾਈ, ਕਾਹਦਾ ਹੱਕ ਆ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਟੋ, ਲਾਲਚ ਦੇਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਸ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਸਵਾਦ ਦਾ ਚਸਕਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਸਕੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹਲਕੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਿਕਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੱਤੇਵਾੜੇ ਦਾ ਜੰਗਲ ਆ ਉਹ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਿਕਰ ਕਿ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਗਲਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਿਕਰ ਕਿ ਅੰਕਰ ਨਰੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਿਕਰ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਿਕਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ। ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਸਾਂ 20 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰੌਲੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਜੇਕਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਫਿਲਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣੇ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ, ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹ 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਆ ਹੀਰੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਪੰਥਕ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾ ਫੇਰ ਦਿਨ ਸੌਖਾ ਲੰਘ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਟਣਾ ਕਿ ਹਾਏ ਜੀ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੱਤੇਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਜੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਐ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣ ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਹਮਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਇੰਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਦੀ ਸਿਆਣਪ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾਉਣੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਇਹ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਕੰਡੇ ਕਾਹਤੋਂ ਖਿਲਾਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਹੌਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ,
ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਉਹਦੇ ਚ ਹੈਗਾ? ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਉਲਟ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੜਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਭੈੜੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਮਰਤਿਆ ਸੇਨ ਵਰਗੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਔਖਾ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੋਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਡੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ, ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।